عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کا معاملہ، کلبھوشن کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کیا جائے۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ بھارتی جاسوس نے سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے سے انکار کیا، درخواست میں موقف۔ سپریم کورٹ کا سوشل میڈیا پر قابل اعتراض مواد کا نوٹس، یوٹیوب بند کرنے کا اندیا، یوٹیوب بند کرنے کا اندیا، یوٹیوب بند کرنے کا اندیا۔ وزارت خارجہ اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری، ہر کوئی چاچا ابے او شہزاد، بیٹھ جاتا ہے، تحمل کا مظاہرہ۔ یہ رپورٹ تو دیکھ۔ دیکھیے یار، بین کر دیا یوٹیوب۔ ابے یار ظلم کر دیا یار۔ چل ریویو کر دیں۔ ہیلو فرینڈ، سپریم کورٹ ہنٹس ٹو بین یوٹیوب ان پاکستان۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو شہزاد بھائی آپ بتائیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عزیر بھائی، سپریم کورٹ نے جو نوٹس لیا ہے یوٹیوب کو بین کرنے کا، اس کی مین ریزن انہوں نے یہی بتائی کہ کانٹینٹ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسا کانٹینٹ پایا جاتا ہے جو ہماری آرم فورسز، ہماری جوڈیشری اور ہماری گورنمنٹ کے خلاف ہوتا ہے۔ تو اس پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ واقعی کچھ ایسا کانٹینٹ ہے یوٹیوب پر کہ اس کو بین کیا جائے پاکستان۔ اور صرف پاکستان نہیں، بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں یوٹیوب بین ہوا، چائنا، ایران، سیریا، اس طرح کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں یوٹیوب بین ہوا، اور مین ریزن بھی یہی تھی کہ وہ گورنمنٹ اور جوڈیشری یا آرم فورسز کے خلاف اس پہ کچھ ایسا کانٹینٹ آیا اور اس کے بعد ہی اس کو بین کیا گیا۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ مطلب باقی ممالک میں تو بھلے بین ہو گیا، مگر چائنا میں کیوں بین ہوا؟ چائنا میں کنٹینٹ کریٹر بہت اچھے ہیں، اس کے باوجود بھی کیوں بین ہے وہ؟ اس کی وجہ بتائیں۔ دیکھیں، چائنا میں یوٹیوب بین ہوا، اس کی کوئی ریزن چائنا نے آفیشیلی کوئی نہیں بتائی، لیکن وہاں کی نیوز ایجنسی نے یہ نشر کیا کہ بیجنگ سٹی میں وہاں ایک ویڈیو پوسٹ ہوئی تھی یوٹیوب پر۔ اس میں یہ دکھایا گیا کہ آرم فورسز والے جو بندے تھے وہ ایک نارمل سٹیزن پہ ایک پروٹیسٹ پر ظلم کر رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، اس کی مطلب حالت بہت بگاڑ دی۔ شاید اس کو یہ بھی دکھایا ویڈیو میں کہ اس کا قتل ہو گیا۔ اچھا، اور یہ ویڈیو جھوٹ تھی، جو کہ ٹیکنالوجی ایکسپرٹس نے یہ بتایا کہ یہ ویڈیو جھوٹ ہے، اور اس بنا پر یوٹیوب چائنا میں بین کر دی گئی۔ اسٹارٹ میں بالکل بین تھا، پھر ابھی چائنا میں اسپیسیفکلی بین ہے، یعنی کہ کچھ ویڈیوز ہیں جو کھل جاتی ہیں چائنا میں، کچھ ہیں جو نہیں کھلتی، ورنہ چائنا نے بین کرنے کا جو تھا وہ لے لیا تھا ڈیسیجن۔ اس کے علاوہ صرف چائنا میں نہیں، بہت سی ایسی کنٹریز ہیں جہاں بین ہے، اور جنرل ریزن یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو جوڈیشری، اپنی گورنمنٹ یا اپنے ریلیجس جو ان کے اسپیکٹس ہیں ان کو پریونٹ کرنے کے لیے وہ یوٹیوب کو بین کرتے ہیں۔ اور کئی ممالک میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جن کو ان اپروپریٹ سمجھا جاتا ہے یوتھ کے لیے، جو ہماری نئی جنریشن ہے ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ ویڈیو ٹھیک نہیں ہے ان کے لیے، تو اس وجہ سے یوٹیوب کو بین کیا گیا۔ اور ایک دوسرا پوائنٹ اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جرمنی میں بھی 2012 میں یوٹیوب بین کر دیا تھا، یعنی ایسا بین تھا کہ کچھ ویڈیوز اس میں ایکسیسیبل تھیں اور کچھ ویڈیوز ایکسیسیبل نہیں تھیں، اور اس کی مین ریزن میوزک کی وجہ سے تھی۔ جرمنی بالکل کاپی رائٹس، جرمنی کی ایک آرگنائزیشن گیما نام کی ایک آرگنائزیشن تھی جو میوزک پروڈیوس کرتی تھی، اور میوزک رائٹس تھے اس کے پاس، اور اس طرح سے کاپی رائٹ کا کوئی اختلاف آیا، ایک نے دوسری کا میوزک یوز کر لیا، فلانا ڈھمکانا، اور یوٹیوب اور جرمنی کی جو آرگنائزیشن ان کے خلاف، ان کے درمیان میں ایک اختلاف آ گیا، اس وجہ سے وہاں یوٹیوب پارشلی بین ہو۔ مطلب یہ نئی بات نہیں ہے اگر یوٹیوب کہیں بین ہو رہا ہے، یہ ہوتا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان میں ایک دفعہ بین ہو چکا ہے، وہ بھی 2008 میں بین ہوا تھا، اور وہ آئی تھنک سو ایک شارٹ فلم تھی فتنہ نام، اس وجہ سے اس میں کچھ ایسا اناپروپریٹ کانٹینٹ تھا جو ہمارے ریلیجس اسپیکٹس کے خلاف تھا، تو پاکستان میں یوٹیوب بین کیا گیا۔ لیکن لوگوں کو مسئلہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے یوٹیوب بین ہو بھی جائے تو وی پی این جیسی چیز موجود ہے، اور آپ کچھ بھی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ ہاں وہ تو ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ پی ٹی اے نے بھی جو سپریم کورٹ کو صرف جب سپریم کورٹ نے یہ نوٹس لینے کا کہا کہ یوٹیوب پہ اگر ایسا کانٹینٹ آتا ہے تو آپ لوگ اس کانٹینٹ کو ڈائریکٹلی ڈیلیٹ کر دیں، مطلب یوٹیوب بین کر دینا چاہیے۔ بالکل، اگر ہم بین کو پریونٹ کرتے ہیں یعنی بین کرنے سے روکتے ہیں تو یہ طریقہ ہے، لیکن اس پر پی ٹی اے کے ایک
नोटिस सा है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसमें लिखा हुआ था कि PTA सिर्फ इसको रिपोर्ट कर सकता है, कंटेंट को रिमूव नहीं कर सकता। तो एक बात ये भी थी जिस वजह से वो बैन का डिसीजन ले रहे हैं कि जब आप कंटेंट हटा नहीं सकते, रिपोर्ट तो एक रिपोर्ट से आपको पता है कंटेंट हटता नहीं है, बहुत सारी रिपोर्ट करेंगे उसके बाद आपका कंटेंट जो ऐसा वल्गर कंटेंट है वो हटेगा। दूसरी बात ये सिर्फ यूट्यूब नहीं है, बहुत से ऐसे और प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे इस तरह के कंटेंट आते हैं, तो आपको इस तरह तो फिर सारा इंटरनेट बैन कर देना चाहिए। तो शहजाद भाई आप बताएं कि क्या नाम है, इसके फ़वाइद क्या हैं? कि मतलब अगर ये बैन हो जाता है तो इसके फ़वाइद क्या हो सकते हैं? उज़ैर भाई, वैसे मैं देखूं जो मेरी समझ में आता है तो कोई ऐसा ख़ास फ़ायदा है नहीं इसका। फ़ायदा है भी तो यही है जो हमारे गवर्नमेंट को हो रहा है या हमारी आर्म फोर्सेस को है कि उनकी तज़लील नहीं होगी, और ऐसा कंटेंट है जो उनको उनके ख़िलाफ़ है तो वो लोग उनसे बच जाएंगे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता इसका कोई फ़ायदा है। और ये है कि जो हमारी यूथ कुछ वल्गर कंटेंट की वजह से वो अफेक्ट हो रही है तो शायद वो ना हो। लेकिन ये है कि ये सिर्फ यूट्यूब पर नहीं है, बहुत सी और ऐसी ऐप्स और साइट्स हैं जहाँ पे वो ये कर सकते हैं, तो पहले तो उनको बैन करना चाहिए यूट्यूब से पहले। लेकिन इसके अलावा जो मैंने कोई प्रॉफिट नहीं मुझे नज़र आता है इसमें। तो इसके बंद होने के नुकसान क्या हैं? अगर ये बंद हो जाता है तो कितने लोग इससे नुकसान होगा लोगों को? नुकसान तो बहुत ज़्यादा है इसका। देखें, नुकसान ये है कि बहुत सारे बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स बैठे हैं पाकिस्तान में, उनको अफेक्ट करेगा ये बैन। दूसरी बात, बहुत से ऐसे लोग हैं जो लर्निंग यूट्यूब से लर्न करते हैं, सीख रहे हैं, तो वो शायद आइंदा कुछ सीखने के काबिल ना रहें यूट्यूब से। यूट्यूब आपको पता है एक बहुत बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मैं या आप अगर हम वीडियोस बनाना भी सीखें तो वो यूट्यूब से सीखें। यूट्यूब से सीखें, बिल्कुल ऐसी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स बनते हैं यूट्यूब से, इस तरह हम भी शायद इफेक्ट हों। फिर आप देखें कि बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर्स यूट्यूब पर प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री में। बिल्कुल। और देखें, सबसे ईजीएस्ट वे टू गेट अ वीडियो और टू अपलोड अ वीडियो इज़ यूट्यूब। तो आप देखें उस हिसाब से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी यानी हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इससे इफ़ेक्ट होगा। इसके अलावा नुकसान मैंने ये है कि अभी हमने कंटेंट क्रिएटर्स की बात की, तो बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनका इनकम यूट्यूब से आता है, जो इसी पर लाए करते हैं, उनकी फैमिलीज वो अपनी रन करते हैं सिर्फ यूट्यूब से, तो वो उनकी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, बहुत सारे लोग इससे बेरोज़गार हो जाएंगे। उसके अलावा हमारी कंट्री में भी इसका नुकसान है कि डॉलर जितने बिल्कुल डॉलर आते हैं, वो डॉलर बाहर से जितनी करेंसी आती है हमारी करेंसी वो बंद हो जाएगी। बिल्कुल, वो बंद हो जाएगी, तो फाइनेंशियल मैटर्स में हमारी कंट्री को भी नुकसान है। उसके अलावा जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री है, जैसे जो ड्रामा चैनल्स हैं वो यूट्यूब पर पोस्टिंग करते हैं, उनकी काफ़ी एक बड़ी तादाद में एक ऑडियंस है जो यूट्यूब पर है। बिल्कुल। लेकिन हर कोई आजकल वो डिश और केबल के लिए बैठता नहीं, यूट्यूब पर सब ड्रामास देख रहे हैं, सब फिल्म्स देख रहे हैं, तो वहाँ से मीडिया इंडस्ट्री भी इफेक्ट होगी। एक फ़िल्म रिलीज़ होती है, उसको प्रमोट करने के लिए उसके सॉन्ग्स रिलीज़ किए जाते हैं, और मोस्टली आप देखते हैं सॉन्ग रिलीज़ भी यूट्यूब पर होते हैं। अगर वो प्लेटफॉर्म ख़त्म तो समझे एक किस्म की एक बहुत बड़ी प्रमोशन की जो हमारे पास चांसेस थे वो ख़त्म हो गए, तो हमारी मीडिया इंडस्ट्री भी इफ़ेक्ट हो गई। तो ये वो नुकसान आता है। इसके अलावा एक नुकसान ये भी है इसका कि हमारे पास एंटरटेनमेंट ख़त्म हो जाएगी, और इसके अलावा हमें भी नुकसान है। हमको तो ज़्यादा ही नुकसान है। हमारे 160 सब्सक्राइबर के बावजूद भी हम, और आपको बड़ा नुकसान है कि आपके 450 सब्सक्राइबर। मेरा तो वाकई मुझे बहुत नुकसान होगा। तो जो मतलब आप इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनल ना हो। मतलब गवर्नमेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? आप गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट को मैं सोल्यूशन अगर आप इसकी बात करते हैं तो देखें, या इसका सोल्यूशन ये है कि आप ऐसा कंटेंट अलाउ ना करें, यूट्यूब पर अलाउ ही ना करें ऐसा कंटेंट जो आपके ख़िलाफ़ है, हमारी जुडिशरी के ख़िलाफ़ है, हमारे आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़ है। और जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि बहुत सारी कंट्रीज़ में पार्शियली बैन हो जाता है यूट्यूब, यानी कि कुछ वीडियोज़ एक्सेसिबल ही नहीं होती। तो इस तरह पाकिस्तान में भी किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा अगर नहीं कर सकते आप, ये मतलब आप पार्शियली बैन नहीं कर सकते, या उन वीडियोस को जो इनअप्रोप्रिएट हैं आप उनको हटा नहीं सकते, तो आप सीधा फिर अपना एक यूट्यूब बना लें। आप बजट है तो अपना इंटरनेट निकालें। इस तरह तो आप ऐसे इंस्टाग्राम पर आएंगे, फिर उसके बाद फेसबुक, फिर इस तरह आते आते आप ट्विटर पे भी आ जाएंगे, तो फिर एक दिन तो सब कुछ खत्म। फिर गूगल भी बंद कर दें। गूगल पे तो बहुत कुछ आता है। फिर अपन को अपना नेट बनाना पड़ेगा, पाक इंटरनेट।
اچھا تو شہزاد آپ یہ بتائیں کہ حکومت جو ہے یوٹیوب کو مطلب آگے بین کرے گی یا نہیں کرے گی، اس کو آگے چلائے گی یا نہیں؟ یار جہاں تک میرا خیال ہے بین نہیں کرے گی، اچھا کیونکہ اگر وہ نظر ثانی کریں تو بہت صحیح، اس کا پروفٹ اگر ہوگا تو بہت کم ہے بین کا ان کو، لیکن ہماری جو پبلک ہے ان کو جو فائدہ وہ بہت زیادہ ہے، تو اس ریشیو میں اگر دیکھا جائے تو بین نہیں کرنا چاہیے، اور مجھے بھی نہیں لگتا کہ بین ہوگا، یہ صرف انہوں نے ایک رائے دی ہے، انشاءاللہ بین نہیں ہوگا۔ چلیں ٹھیک۔ تو بھائی یہ تھے شہزاد بھائی کی رائے، جنہوں نے ہم کو بتایا کہ کیا نقصانات ہیں اور کیا فائدے ہیں۔ تو گائز اگر آپ کو ہماری ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، عزیر بخاری آفیشیل کو اور محمد شہزاد آفیشیل کو۔ اللہ حافظ۔